رہنے کو سدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ محترم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے چینل سنڈے اسٹار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کیفی اعظمی صاحب کی یادوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور آج کی یہ شام کیفی اعظمی صاحب کے نام معلوم ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں، میں ان کا سب سے پہلے تعارف کرا دوں آپ سے۔ ہمارے دائیں طرف جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، محترمہ رضیہ سلطانہ، یہ غازی پور کالج میں شعبہ اردو کی معلمہ ہیں۔ ہمارے بائیں طرف جو صاحب موجود ہیں وہ سابق نظر صاحب ہیں۔ آپ مٹیا برج ہائی اسکول کے سابق ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں اور ادب و شاعری پر ان کی گہری نظر ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو تیسرے مہمان موجود ہیں، محترم جاوید نسیم صاحب، ان کا تعلق تھیٹر، فلم اور چینلوں سے رہا ہے، اور وہ وائس اوور آرٹسٹ کے حساب سے بھی پورے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہم مشہور شاعر کیفی اعظمی صاحب کی یادوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں فلموں سے کیفی اعظمی صاحب کا تعلق 1951 سے جڑا۔ انہوں نے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے فلموں میں گیت اور اسکرپٹ لکھنے کا کام کیا، اور تقریباً 45 فلموں میں انہوں نے گانے لکھے اور 3 فلموں کی اسکرپٹ لکھی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں سب سے پہلے محترمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ۔ کیفی کا تعلق چونکہ رومانی شاعری سے رہا ہے، تو زمانے کی روایت کے مطابق انہوں نے روایتی شاعری کی، تو میں ان کی رومانی شاعری کے تعلق سے ایک نظم کے چند مصرع سنانا چاہوں گی۔ کسی نے آج ایک انگڑائی لے کر نظر میں ریشمی گرہیں لگا دی، تلا تم ولولے ہی جان و ارمان، وہی چنگاریاں پھر مسکرا دی۔ ضائع وقت کے مطابق کیفی نے اپنی شاعری کے ایڈکشن کو بدلا، اور انہوں نے جیسے حالات تھے اس کے مطابق شاعری کی۔ کچھ لوگوں نے، کچھ نقاد نے یہ بھی کہا کہ وہ ہنگامی شاعری، لیکن ہنگامی شاعری بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، کیونکہ آپ حالات سے یا سماج سے کٹ نہیں سکتے۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد کچھ دنوں خلا رہا، تو کچھ دنوں شاعر اور ادیب جتنے بھی تھے تو یہ فلموں کی طرف کوچ کر گئے، تو کیفی کا بھی سلسلہ اس طرح رہا۔ ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کیفی نے ایک مثنوی لکھی، جو کہ مثنوی ہم لوگ جانتے مثنوی میں خواب و خیال کی باتیں ہوا کرتی ہے، لیکن حالات حاضرہ اور حقیقی دنیا کی باتوں کو مثنوی کی شکل میں، مثنوی کے پیرائیے میں ڈھالنا، یہ بالکل انوکھی اور اچھوتی بات تھی۔ اور انہوں نے فلموں پر 1973 میں ایک اپنا مجموعہ نکالا، میری آواز سنو، فلموں کی گیتوں، تو کئی فلموں کے لیے انہوں نے گیت دی ہیں، جیسے کہ ہیر رانجھا، کاغذ کے پھول، اور بھی کئی فلمیں ہیں۔ لیکن آپ کیفی کا جو اصل میدان رہا وہ نظم نگاری کا ہی رہا۔ تو کیفی اختر الایمان کی طرح نظم کے شاعر رہے۔ یہ مجموعہ کلام جھنکار میں ایک نظم ہے جس کا عنوان عورت۔ تو چونکہ اس سے پہلے کیفی سے پہلے جتنے شعراء تھے، انہوں نے عورت کو ترقی پسند تحریک کے دوران عورت کو یا عورت کی محبت کو سائڈ کر دیا گیا، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیفی وہ شاعر تھے جنہوں نے حالات حاضرہ سے لڑتے ہوئے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے کا سلیقہ بتایا اور سکھایا۔ تو اس وقت ان کی یہ نظم جو عورت کو حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے ساتھ ایک ہم سفر جو کہ زندگی کے ہر موڑ پر اتار اور چڑھا جو بھی ہو، اس طرح کے حالات پر ایک ہم سفر ساتھ دیتا ہے، تو انہوں نے اپنے ہم سفر کو چھوڑا نہیں، ترقی پسند شاعری بھی کی، اور رومانی شاعری کے آپ کہیے کہ ترقی پسند شاعری کے پردے میں رومانی شاعری بھی رہی۔ تو میں نظم عورت کا ایک بند پیش خدمت ہے۔
قدر اب تک تیری تاریخ سے جاتی ہی نہیں، قدر اب تک تیری تاریخ سے جاتی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہے بس اشک فشانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہے بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ آوارہ سجدے۔ تو میں اس نظم کے چند ایک بند سنانا چاہوں گی۔ ایک یہی سوز نہا کل میرا سرمایہ ہے، ایک یہی سوز نہا کل میرا سرمایہ ہے، دوستوں میں یہ سوز نہا، دوستوں میں کسے یہ سوز نہا نظر کروں، دوستوں میں کسے یہ سوز نہا نظر کروں، کوئی قاتل سر مقتل نظر آتا ہی نہیں، کوئی قاتل سر مقتل نظر آتا ہی نہیں، کس کو دل نظر کروں اور کسے جاں نظر کروں، کس کو دل نظر کروں اور کسے جاں نظر کروں، جس میرے اور میرا رہنما کوئی نہیں، جس میرے اور میرا رہنما کوئی نہیں، ایک کے بعد خدا ایک چلا آتا تھا، ایک کے بعد خدا ایک چلا آتا تھا، کہہ دیا عقل نے تنگ آ کے خدا کوئی نہیں، کہہ دیا عقل نے تنگ آ کے خدا کوئی نہیں۔ تو کیفی کی شاعری میں بلا کی طنز بھی ہے، انہوں نے طنز بھی کیا ہے سماج پر، سماج کے جو بڑے بڑے لیڈرانس جو ہوتے ہیں، جو سماج کے رکھوالے کہلاتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں وہ کیا کرتے ہیں اس کو انہوں نے کھلی آنکھوں سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا میرے نظریے کے مطابق کیفی کی شاعری ہر اعتبار سے مکمل رہی اور ایک کامیاب شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ 1973 میں انہوں نے ان پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کی صحت گرتی گئی، اور اس طرح سے یہ 10 مئی 2002 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے اور ممبئی میں یہ مدفن۔ اب ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں محترم جاوید نسیم صاحب، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور یہ بتاتے ہوئے کہ کیفی اعظمی نے گھر چلانے کے لیے فلموں میں گیت اور اسکرپٹ لکھنے کا کام شروع کیا۔ کیفی اعظمی کو فلموں میں جو شہرت ملی وہ 1958 میں بنی فلم سونے کی چڑیا سے ملی، جس کو مشہور افسانہ نگار عصمت چغتائی کے شوہر لطیف صاحب نے بنایا تھا، اور اس میں محمد رفیع کی آواز میں ایک نغمہ کیفی صاحب کا بہت مشہور ہوا تھا، رات بھر کا ہے مہماں اندھیرا۔ یہاں سے پھر کیفی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ 1962 میں ایک فلم آئی شعلہ اور شبنم، جس کی اسٹار کاسٹ میں دھرمیندر اور سارلا مہتا تھے، اور اس کا مشہور زمانہ گیت رہا جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے۔ اس کے بعد ہند چین کی جو جنگ ہوئی 1964 میں، اس پر چیتن آنند نے فلم بنائی حقیقت، اور اس کے گانوں نے تو پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا، جس میں جو مشہور گانے تھے کر چلے ہم فدا جان وطن ساتھی، یہ گانا آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے انوپما، کاغذ کے پھول اور بہت ساری فلموں میں، تقریباً 45 فلموں میں، ہی رانجھا 1970 کی فلم جس کی اسکرپٹ بھی انہوں نے لکھی اور جس کے گانے بھی انہوں نے لکھے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، محمد رفیع کی آواز میں بڑا مقبول نغمہ تھا، اور اس فلم کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد ہنستے زخم 1974 میں آئی تھی نوین نشچل کی فلم، اس کا بھی یہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، تم جو مل گئے ہو۔ کیفی نے 1998 تک کام کیا، ان کی آخری جو فلم تھی تمنا 1998 میں ریلیز ہوئی، اور اس کے بعد ایک فلم ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئی 2003 میں، ایک الگ موسم کے نام سے، جس کے گانے انہوں نے لکھے تھے۔ گویا کل 45 فلموں میں انہوں نے گانے لکھے، کل 3 فلموں کی اسکرپٹ لکھی، اور ان کو جو ایوارڈ ملے اس میں فلم فیئر ایوارڈ، پدم شری اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ شامل تھے۔ ہم یہاں جاوید نسیم صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کیفی صاحب کے گیتوں میں، فلمی گیتوں میں
وہ خاص بات کیا محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں فلم شاعری میں مقبولیت ملی؟ سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں جاوید وسیم اپنا آداب، سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں۔ آج کی شام ہم بیٹھے ہیں کیفی اعظمی صاحب کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے۔ کیفی اعظمی کا اگر ذکر کریں تو کیفی اعظمی کی شاعری کا جو کمال تھا وہ انہیں ایک بہت بڑا شاعر ثابت کرتا ہے۔ بہت کم شعراء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ادبی گوشوں پہ بھی اتنی ہی مہارت کا استعمال کیا ہے جتنا کہ فلموں میں۔ کیفی اعظمی ان شاعروں میں ہیں جن میں ایک ایسی خدا نے صفت دی تھی کہ اپنے قلم سے جب بھی انہوں نے کچھ لکھا تو ایک الگ انداز میں لکھا، ایک الگ رنگ میں لکھا۔ جیسا کہ انہوں نے شروعات کی تھی اپنی شاعری کی رومانی شاعری سے۔ رومان پسندی اور رومانی شاعری ایک روایت کی محتاج ہے جس میں ہم حسن و عشق کی باتیں کرتے ہیں، زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، لب و رخسار کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی کیفی اعظمی نے ایک الگ رنگ دکھایا۔ انہوں نے لب و رخسار کی بات کی، حسن کی بات کی، لیکن ایک الگ رنگ میں بات کیا۔ جب وہ فلموں کی طرف آئے تو فلموں میں بھی انہوں نے فلمی گانوں میں جس طرح سے اپنی شاعری کا استعمال کیا، لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ عام طور سے اس زمانے میں فلمی گانے کا مطلب ہوتا تھا ایک عامیانہ قسم کی شاعری جس میں کوئی گہرائی نہیں ہو، کوئی گہرائی نہیں ہو، صرف سطحی باتیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ آپ نے فلم حقیقت کی بات کہی، کر چلے ہم فدا، یہ تو بڑا ہی ان کا پاپولر گانا رہا، اس پہ انہیں ایوارڈ بھی ملا تھا۔ کیفی اعظمی کی شاعری میں جو بات میں نے خاص طور سے محسوس کیا کہ کسی بھی گانے میں جو ان کی منظر کشی ہوتی تھی وہ اس انداز کی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سامنے وہ پورے کا پورا سین اسکرین پہ چل رہا ہے۔ میں اپنی بات کو رکھتے ہوئے فلم حقیقت کا دوسرا نغمہ جو رفیع صاحب نے گایا تھا، میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا، خاص طور سے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اگر آپ اس نغمے کو سنیں، آنکھیں بند کر لیں، آپ اس کی ویڈیو نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ اسے بند کر کے سنیں گے آنکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ سارے کا سارا منظر، وہ درد آپ کو نظر آئے گا۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو۔ ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو۔ قدم ایسے انداز میں اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا، نہ مجھ کو منایا، نہ دامن ہی پکڑا، نہ مجھ کو اٹھایا، نہ آواز ہی دی، نہ واپس بلایا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میں بڑھتا ہی آیا۔ اور یہ جو چیز اب اس میں دیکھیے آپ کی، اگر آپ اسے دیکھتے ہیں، محض آپ سنتے ہیں تو آپ کی نظروں کے سامنے وہ پورے کا پورا منظر وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ ان کی شاعری کا کمال تھا۔ ان کی ایک اور بہت ہی چھوٹی سی نظم جو ایک لمحہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی، میں آج اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ زندگی نام ہے کچھ لمحوں کا، اور ان میں بھی وہی ایک لمحہ جس میں دو بولتی آنکھیں چائے کی پیالی سے جب اٹھیں تو دل میں ڈوبیں۔ اب آپ یہ منظر کشی کریں، آپ کچھ محسوس کریں گے۔ ڈوب کے دل میں کہیں آج تم کچھ نہ کہو، آج میں کچھ نہ کہوں، بس یوں ہی بیٹھے رہو، ہاتھ میں ہاتھ لیے، غم کی سوغات لیے، گرمی جذبات لیے، آج تم کچھ نہ کہو، آج میں کچھ نہ کہوں۔ کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے۔ اب یہ جو ہے دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے، یہ پورا اس میں ایسنس جو ہے اپنے جذبات کا یا اپنے خیالات کا، وہ انہوں نے وہاں پہ ڈال دیا۔ اگر آپ اسے پھیلا کر دیکھیں اس چیز کو تو بہت دور تک آپ کی نظر جائے گی۔ تو یہ ان کی شاعری کا کمال رہا۔ اور میں دو ہی چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ انہوں نے 45 فلموں کے لیے لکھا، تو میرے اپنی ریسرچ کے مطابق انہوں نے تقریباً 65 فلموں میں 350 سے بھی زائد گانے لکھے، اور اس دور کا کوئی بھی ایسا میوزک ڈائریکٹر نہیں تھا بڑے سے بڑا کہ جس کے ساتھ کیفی اعظمی صاحب نے کام نہ کیا ہو، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا گلوکار یا گلوکارہ ایسی نہیں تھی کہ جن کے ساتھ کیفی اعظمی صاحب نے کام نہیں کیا ہوگا۔ دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ گانے فلموں میں لکھے گئے، دوسرے شعراء کرام نے لکھے، لیکن ان
कम से कम गानों में ही जो उनका रंग नजर आता है वो दूसरों के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत है। और मोहतरमा रज़िया सुल्ताना जी ने कहा कि उनकी 3 किताबें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने और भी कुछ लिखा था। फिल्म झंकार की बात करें तो 1943 में जब उन्होंने झंकार लिखी थी तो ये वो दौर था कि जब उनकी शुरुआती दौर थी, क्योंकि 11 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दिया था और 1930 में उनकी पहली गज़ल हुआ नहीं थी, जिसके बारे में उनके घर वालों का यह ख्याल था कि शायद ये गज़ल उन्होंने नहीं लिखी, अपने भाई की गज़ल उन्होंने चुरा लिया। ये तो उनकी शुरुआत था। वहाँ से रफ्ता रफ्ता बदलती जब वो आगे बढ़ते गए तो 1943 में उनकी झंकार आई। झंकार जो है उसकी कैफियत कह लीजिए या उसकी रंगत कह लीजिए, वो उनकी इधर की शायरी से इसलिए जुदा थी कि वो उनकी शुरुआती दौर से रफ्ता रफ्ता उनकी ज़िंदगी में तजुर्बात आते गए, बहुत सारी चीज़ें आती गई, फिर वो तहरीक में शामिल हुए, फिर प्रोग्रेस राइटर्स के एसोसिएशन में आए, फिर फिल्मों में आए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर फिर एक जो रंग तैयार हुआ, हम उसे मुकम्मल कैफियत की कैफियत कह सकते हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 बातें मैं इसमें और भी ऐड करूं कि उनके जहां तक अवार्ड्स की बात है तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1974 में, तो उन्होंने उस अवार्ड को 1980 में वापस कर दिया था। और इसकी वजह ये रही थी कि उस वक्त के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने एक बड़ा ही एक अजीब सा रिमार्क पास किया था उर्दू वालों के लिए कि जो लोग उर्दू ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान की तरह बोलते हैं उन्हें गधे पे बिठा के उन्हें गश्त कराना चाहिए। इस बात का कैफी आज़मी साहब ने बहुत ही बुरा मनाया और उन्होंने उस अवार्ड को वापस कर दिया था। उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि 3 फिल्में लिखी थी, लेकिन 3 फिल्में नहीं, उन्होंने कई फिल्में लिखी थी, जो यहूदी की बेटी, परवीन, मिस पंजाब मेल, 11,000 लड़कियाँ, ईद का चांद और गर्म हवा। ये वो फिल्में थीं जिसमें उन्होंने राइटर की तरह से अपनी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ एक और भी चीज़ है कि एक सीरियल बनी थी उस ज़माने में, क्रिश्चियन माइथोलॉजिकल सीरियल थी, बाइबल की कहानियाँ, उसमें भी उन्होंने गाने लिखे थे। और वो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी टेली सीरियल क्रिश्चियन माइथोलॉजी के ऊपर। इसका भी सेहरा कैफी आज़मी जी को सज जाता है। और इसके अलावा जहाँ तक उनके गानों की बात करें तो गाने तो इतने सारे हैं और इतने नफीस और इतने खूबसूरत गाने हैं, किसी 1-2-4 गाने का जिक्र किया नहीं जा सकता। तो मेरी निगाह में जो भी शोरा कराम गुजरे हैं जिनका फिल्मों से भी ताल्लुक़ रहा है, उनमें कैफी आज़मी साहब एक ऐसे मकाम के हामिल हैं कि उन्हें कोई ना तो क्रॉस कर सकता है ना ही कोई चैलेंज कर सकता है, क्योंकि साहिर साहब का अपना एक रंग था। हालांकि वही जुल्फ़ रुख़सार की बातें वहाँ भी थी, वही अखबारियत की बातें वहाँ भी थी, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने तरीक़े से अपने अपने रंगों का जिस तरह से इज़हार किया अपनी शायरी में, वो कमाल है। और ये बड़ी खुशनसीबी है कि आज आप लोगों ने मुझे आज की शाम के लिए याद किया, जिसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर मेहर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं आता हूँ साबिर नज़र साहब के पास, जिन्होंने साहिल लुधियानवी की अदबी और फिल्मी शायरी को मिलाकर एक ज़ख़ीम किताब अभी 2021 में तरतीब दी है। कैफी आज़मी की इनफरादियत क्या है और कैफी को आप कौन सा मुकाम देना पसंद करेंगे? कैफी साहब को हम लोग सभी एक इनकलाबी शायर के हैसियत से जानते हैं। सारी ज़िंदगी उनकी जो शायरी रही, नज़्म निगारी, उसमें इनकलाब का रंग सबसे ज़्यादा नुमाया रहा। और ये इनकलाब महज तरक्की पसंद तरक्की से जुड़ने की वजह से नहीं आया, बल्कि उनका इनकलाबी ज़हन हमेशा से रहा। जब बचपन में 13-14 साल की उम्र में उनको आयशा सिद्दीकी नामी एक अफसाना निगार ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कमेंट की, जो पुरलुत्फ भी है और हकीकत से करीब है, कि उनके बुजुर्गों ने उस मदरसे में उनका दाखिला इसलिए करवाया था कि उनके ख़ानदान में एक बच्चा ऐसा हो जो मौलवी बनकर इस काबिल हो सके कि अपने बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ सके। मगर कैफी साहब ने खुद उस मदरसे और मज़हब पे फातिहा पढ़ के उसको खैरबाद कह दिया। तो इससे उनकी ज़हनियत का पता चलता है। फिर वहाँ उनकी मुलाकात जो है अली हुसैन अब्बासी साहब से हुई, जो उनके नज़्म से बहुत मुतासिर हुए। फिर वो उनके तवस्सुत से वो एहतशाम हुसैन और अली सरदार जाफरी के पास पहुँचे। फिर उसके बाद वो कानपुर चले गए। कानपुर में
मज़दूरों उस ज़माने में शुमाली हिंद में कानपुर जो है मज़दूरों की तहरीकों का मरकज़ रहा, और वहाँ फिर उनके वहाँ उन्होंने मार्क्सिज्म का मुताला किया, और उसके बाद फिर वो सज्जाद ज़हीर के साथ वो बम्बई चले आए, और इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी से वो जुड़े। बंगाल में भी जब भी इलेक्शन हुआ करता तो कई बार उनका वो अपने यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में तो वो जो है कन्वेंशन चलाने के लिए वो आया करते थे। तथा उस ज़माने में CPIM के कैंडिडेट हुए थे छेदीलाल सिंह, और कैफी आज़मी साहब कलकत्ते आए हुए थे, और यहाँ के उम्मीदवार की हिमायत के लिए वो उनको यहाँ बुलाया गया था, और बिचाली घाट में उनका जो वो 6 अप्रैल के वक्त एक जलसा रखा गया था, उसमें उन्होंने तकरीर की थी, काफ़ी भीड़ हुई थी। और पहली बार मुझे उन कैफी आज़मी साहब को देखने, और कैफी आज़मी साहब ही क्या बल्कि किसी भी तरक्की पसंद शायर में से वो सिर्फ एक ही कैफी आज़मी साहब को देखने का मुझे मौका मिला। अपने गांव की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, और उनकी कोशिशों से वहाँ सड़क बन गई, और वहाँ को डाकखाना खुल गया। फिर वो साथ ही साथ वो इप्टा से इंडियन पीपल्स सेक्टर एसोसिएशन से भी जुड़े रहे, और उसके अलावा दूसरे तंजीमों से जुड़े रहे। तो उस ज़माने में लखनऊ में थे, और लखनऊ में शिया सुन्नी फसाद हो गया था, और उस फसाद से मुतासिर होकर उस वक्त उन्होंने एक नज़्म लिखी कि अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं। लखनऊ तो शियों के वहाँ तादाद ज़्यादा है वो, और वहाँ जो उनकी मजलिसें होती हैं, आज़ादारियाँ होती हैं। तो अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं, ये कोई और जगह है, ये लखनऊ तो नहीं। यहाँ तो चलती है छुरियाँ ज़बान से पहले, ये मीर अनीस की आतिश की गुफ्तगू तो नहीं। टपक रहा है जो ज़ख्मों से दोनों फ़िरक़ों के, बगौर देखो ये इस्लाम का लहू तो नहीं। तुम इसका रख लो कोई और नाम मौजू सा, किया है खून जो तुमने वो वजू तो नहीं। और समझ के माल मेरा जिसको तुमने लूटा है, पड़ोसियों वो तुम्हारी ही आबरू तो नहीं। और उसके बाद बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, तो हयात में थे वो, और उससे तो हर इंसान मुतासिर हुआ था, हर जी शऊर, मुसलमान तो ख़ास तौर से, लेकिन अगर जी शऊर कोई भी शख्स किसी मज़हब का था, तो जिसके दिल में मज़हब का एहतराम है, तो वो सभी मुतासिर हुए थे। कैफी साहब भी बहुत मुतासिर हुए बाबरी मस्जिद की शहादत पर, कि राम बनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। जगमगाते थे जहाँ राम के कदमों के निशान, प्यार की कहकशां लेती थी अंगड़ाई जहाँ, मोड़ नफरत के उसी राह गुजर में आए। धर्म क्या उनका था, क्या ज़ात थी, ये जानता कौन, घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन, घर जलाने को मेरा लोग जो मेरे घर में आए। तो इस तरह से जो उन्होंने शायरी की, तो उनका ताल्लुक आवाम से बिल्कुल बराह रास्त रहा। जब से पाकिस्तान बनने का नारा लगा, उसी वक्त से नफरत की बुनियाद पड़ गई थी, और फसादात का सिलसिला शुरू था। तो 46 में भी बहुत फसादात होते थे। ये नज़्म ये मसनवियाँ दोनों 46 की हैं, और इनमें कुछ मुहक्किकीन में इख्तिलाफ है कि दोनों में से कौन मसनवी पहले लिखी गई, लेकिन ज़्यादातर की राय ये है कि पहली मसनवी इन्होंने लिखी थी, खाना जंगी कैफी साहब की। जावेद नसीम साहब ने कहा, तो मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि फिल्म हीर रांझा में उन्होंने नगमात के साथ मुकालमे भी लिखे, और पूरी फिल्म में वही वाहिद फिल्म है, मेरा ख्याल है पूरे अब तक नहीं वैसी बनी, कि पूरी फिल्म के मुकालमे मंजूम थे, और मंजूम मुकालमे कैफी ने लिखे, ये शाहकार है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। नज़्म उनकी फिल्म सोने की चिड़िया जो 1958 में आई, उसमें उन्होंने वो नज़्म जो है कैफी आज़मी की आवाज़ में वो नज़्म बल्ला सैनी पर फिल्माई गई है, और वो जो है नज़्म है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूँ, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की सी दीवार में खुल जाएगी। मशहूर शेर है, ज़बानज़द है बिल्कुल, कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कैफी आज़मी की अपनी एक इनफरादियत है, और वो इनफरादियत जो है वो जब तक
फिल्म रहेगी, उर्दू ज़ुबान रहेगी, उनकी इनफरादियत वो तस्लीम की जाएगी और उस इनफरादियत ने उनको ज़िंदा रखा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे वो फिल्मों में भी, अदब में भी। और इस बात की खुशी है कि कैफी साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए हमारी भारत सरकार ने भी उन्हें उस तरह से नवाजने की कोशिश किया। एक ट्रेन उनके नाम से जारी की गई, कैफियत एक्सप्रेस, जो कि आज़मगढ़ से दिल्ली तक जाती है, और 2 शहरों में 2 सड़कों के नाम उनके नाम से मुख्तस किए गए, हैदराबाद में और नई दिल्ली में। तो ये भी एक एजाज़ की सूरत उन्हें पेश किया गया। इसके अलावा उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो बहरकैफ मेरे ख्याल से और कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई कि हम लोग कैफी साहब के बारे में, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी शख्सियत का मामला है कि इनके लिए जितनी भी बातें की जाएं और जितनी बड़ी महफिल हम लोग उसका इनेकाद करें, जाहिर साहब वो छोटी ही पड़ेगी। हम लोग आज तक आज की गुफ्तगू में तो यही जाने कि कैफी एक बड़े शायर हैं और रहेंगे भी, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कैफी एक अच्छे नस्र निगार, क्योंकि जब हम उनकी किताब का कैफियत का मुताला करते हैं तो उसके इस लफ्ज़ में मैं और मेरी शायरी के हवाले से बाकायदा उन्होंने अपनी बातें बयान की है। तो जब आप उसको पढ़िए तो आप कैफी एक बड़े नस्र निगार की हैसियत से भी आपको नज़र आएंगे। तो लिहाजा कैफी हर मैदान के बादशाह रहे हैं। बेगम शौकत जो जिनका ताल्लुक सुन्नी खानदान से था, उन्होंने शायद इसी बिना पर कैफी आज़मी साहब को अपना हमसफ़र बनाया और इन दोनों ने कभी किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं की। बल्कि शौकत कैफी का एक बयान ये भी है कि कैफी आज़मी साहब इतने मुनकसर मिजाज और सीधे साधे थे कि उनको जो खाना परोस कर दे दिया जाता था बस उतना ही खा लेते थे। कभी वो मांगते भी नहीं थे कि मुझे मज़ीद दो, अगर आपने कुछ बढ़ा दिया तो वो ले लेते थे, वरना चुपचाप खा लेते थे। ये कैफी साहब की अज़मत है। हम इसी बात पर इस महफिल का इख्तिताम करते हैं कि कैफी साहब को उनकी शायरी, उनकी शख्सियत के हवाले से और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से हमेशा याद करता किया जाता रहेगा। आखिर में आप सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और हमें अपने मशवरों से भी नवाजिए ताकि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। मैं तीनों मेहमान हज़रात मोहतरमा रज़िया सुल्ताना, मोहतरम जावेद नसीम और मोहतरम साबिर नज़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।